वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास गुड़िकरे आमे माने ओडिया पेडागोजीर पिलामानकर मातृभाषा शिक्षा एवं विद्यालय स्तर में प्राथमिक स्तर में किभली भाव में मातृभाषा शिक्षा दि जापर ता सहित जातीय शिक्षा नीति 2005 और राज्य शिक्षा नीति 2007 आधार में मातृभाषा शिक्षा लक्ष्य उद्देश्य किभली भाव में विद्यालय में पिलाटी भल भाव में शिखिपार शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व ता सहित भाषा शिक्षण 9 गोटी दक्षता एवं लिखन पठन श्रवण कथनर दक्षता एवं यार किभली भाव में वृद्धि विकास अभिवृद्धि हो पार से संबंध में आम पढ़ी विशेषकर क्लास गुड़िक आम राज्य सरकार द्वारा आयोजित कर विभिन्न प्रकार प्रवेशिका परीक्षा एवं जो नियुक्ति रही तार प्रतियोगितामूलक परीक्षा ता सहित सीटी कोर्स कर जो कि ओडिया पेडागोजी रोचे से समस्त मान विशेष भाव में उपयोगी एवं आमर जो टीजीटी आर्ट्स एवीएस टीजीटी ओडिया ये जो सब एग्जाम रोचे जो एग्जाम कि ओडियार पेडागोजी गुड़िक आसूचे से समस्त परीक्षा ये क्लास गुड़िक विशेष भाव में उपयोगी। जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगुच तेज ताले प्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब करनी आउ जहाँ किसी मतामत थी आप कमेंट माध्यम जन पारे। आसतु बर्तमान आम पढ़ा बर्तमान आज क्लास रे समन्वित पाठ्यपुस्तक अर्थात समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन एवं कहीं किभली भाव में व्यवहार करा जाए एवं ताहार आवश्यकता। समन्वित बोलिकी कहले यह क्यों शब्द आस प्रथम जाना दरकार। समन्वित कहले समान बा समांतराल भाव में जो जिनटा आम सामान बोलिकी बुझुचे ताकू समन्वित मो भाषा मुझा ही बुझे। पाठ्यपुस्तक अर्थात आम जो पाठ पिला माने पढ़ुଛନ୍ତି से जो पाठ्यपुस्तक रही तो से पाठ्यपुस्तक समानता बा जो विषय गुड़िक रही से समान भाव में कि भाव में पाठ पढ़ा जापर से संबंध रही। प्राथमिक स्तर में राज्य सरकार तरफ जो पुस्तक गुड़िक प्रकाश से गुड़िक मध्य प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी समन्वित पाठ्यपुस्तक बंदोबस्त अर्थात जो आम पिला पाठ्यपुस्तक रही प्राथमिक श्रेणी राज्य सरकार तरफ तार क्यों श्रेणी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी समन्वित अर्थात तादे मिशामिशी होकर सामान होकर अच्छी कौन सामान होकर अच्छी देखा। प्रथम श्रेणी हसखेल द्वितीय श्रेणी हसखुशी बहीटी प्रथम श्रेणी बही हसखेल और द्वितीय श्रेणी बही हसखुशी बहीटी यार उदाहरण एपरी समन्वित पाठ्यपुस्तक कहीं अर्थात ये कहीं समन्वित पाठ्यक्रम आपण मैंने जानते भारत वर्षर बहु राज्य समन्वित पाठ्यपुस्तकर प्रचलन कराई। यहाँ केवल आम राज्य नुहे तो भारत वर्षर बहुत राज्य रही जो राज्य में भाव में समन्वित पाठ्यपुस्तकर कार्यकारी करा गोटे श्रेणी भाषा गणित परिवेश विज्ञान और इतिहास भूगोल आदि विषय वस्तु मध्य संपृक्त श्रेणी पाठ्यक्रम व्यवस्था अनुसार प्रत्येक विषय गोटे गोटे पाठ्यपुस्तक तैयारी कराई था। अर्थात आम जी श्रेणी अच्छी सब श्रेणी माने प्रति विषय सब भाषा हो गणित हो परिवेश विज्ञान इंग्राजी जहाँ हो तो सबुपाई अलग अलग बही तैयारी करा जाय थाए। केउंठी केउंठी दुई दुईटी विषय को एकाठी मिसाई स्वाभाविकता रक्षा कर समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रचलन कराई था। देखो समन्वित बोली कहले दीटा कि दुई अधिक विषय मिसी समन्वित अर्थात समानता रक्षा करी कौन कराए पाठ पढ़ाई थाए और पाठ्यपुस्तक प्रचलन कराई थाए। यहाँ पछरे एक बलिष्ठ जुक्ति अच्छी जहाँकि पिला शिखिबार धारा सहित जड़ित तो एपरी कर गोटे जुक्ति रोचे कौन या पिला शिखिबार धारा पिला शिखिबार सहज बोध हम पिला भलरे शिखिपारे ए विषय आलोचना करा दरकार। देखो ये जो समन्वित पाठ्यपुस्तक रही मुझे तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी जो रही आम परिवेश सामाजिक विज्ञान ये जो सब बही रही मध्य इतिहास भूगोल एवं विज्ञान सबू मिसिक रही तो ताकू कौन कह समन्वित पाठ्यपुस्तक बोली कह कहीं ये गोटाए बही पिला विभिन्न जिनस को कौन आक्वेंटेड करी बुझीपार जापर जमी आमर कौन रही जो सामाजिक जो रही पिलाटी जान कौन जितेबले पाग परिवर्तन जो खरा वर्षा शीत होता है यहाँ कौन जाना पाग परिवर्तन यहाँ जाना परिवेश विषय जानला ये भाव परिवेश ऋतु परिवर्तन होता है ता सहित से भूगोल बुझीपार जो भाव में कौन भूगोल कौन जमी ओडिशार कि भारतर भूमि रूप अनुसार स्थान भेदर कौन होता है पाणीपाग अनुसार कौन होता है ना भिन्न भिन्न धरणर वर्षा होता है जमती जो जयसालेर ठारे बहुत अधिक
ଜୟସାଲେମର ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟସାଲେମର ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମେଘାଳୟର ମାଉସିନରିମ୍ରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେହି ସମୟରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଏ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିଲା, ତା ସହିତ ଭୂଗୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲା। ଭୂଗୋଳ କ'ଣ, ଏଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଠି ମରୁଭୂମି ମାନେ ବାଲିର ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବାଲିର ଭୂମି ରହିଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ଶୀତ ଗୋଟେ ଋତୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଜାଣିକିରି ଜାଣିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଶୀତ କହିଲେ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆମର କ'ଣ ପରିବେଶ ଭୂଗୋଳ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏହାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଇତିହାସ ରହିଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେତିକି ସମୟ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ତାର ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆଗରୁ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି, ଖାଇବର ରହିଛି, ଏଠି ସବୁ ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ପାଣି ରହିଲା, ଏଠି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରହିଲା। ତ ଏପଟେ ଦେଇକି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ହିଁ କେବଳ ଖାଇବର ଗିରିପଥ ଦେଇକିରି ବାହାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଟରେ କ'ଣ ସୂଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ଇଏ ଆମକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଲହରୀ ବା ଶୀତ ପବନ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତରେ ସେତେ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଶୀତ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରିକା ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଏପଟେ ଜଳଭାଗ ରହୁଛି, ଜଳଭାଗ ରହୁଥିବାରୁ ଉଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହାକି କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ପାଣିପାଗ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜାଣିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ପିଲାଟି ଜାଣିବାରେ ତାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ସେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କ'ଣ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତାର ଛୋଟ ମନ ଥିବ, ଛୋଟିଆ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟାଇକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିକିରି ମିଶାଇଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ବର୍ଷାର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶାଖା ଗଲା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶାଖା ଗଲା, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶାଖା, ଗୋଟେ ଆରବ ସାଗର ଶାଖା। ଆରବ ସାଗର ଶାଖାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଏଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଦେଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ପଟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେପଟେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶାଖା ମାଉସୁନରିମ୍ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରି ଏଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ, ତା ସହିତ ଗୋଆ ଉପକୂଳରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟି ଜାଣିଲା କ'ଣ, ଏଠି ଭୂଗୋଳ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଜାଣିଲା, ତାପରେ ପରିବେଶ ଜାଣିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କ'ଣ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଜାଣିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମିଶାଇକିରି ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଇ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା, ତ ଏହାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୟୋଗ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା। ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତ ଏଇ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ଆମର କ'ଣ କାମରେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯଥା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକତ୍ର ସନ୍ନିବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସମନ୍ୱିତ କଲେ ସମାନ ଭାବରେ, ଏହାକୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଭାଷା, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସବୁ ଗଣିତ, ତାକୁ ସବୁ ମିଶାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସମାନ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହୁଛେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା, ମଣିଷ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଇତିହାସ ଜାଣିଲା, ତା ସହିତ ସେଠି ପଢ଼ିଥିବ ଏ କେଇଟା ମାଙ୍କଡ଼, ଏଠି ଗୋଟାଏ ମାଙ୍କଡ଼ କି ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼, ଏଠି ଗଣିତ ଜାଣିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ମିଶାମିଶି କରି ସମାନ ଭାବରେ ପିଲାଟି ବୁଝିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ 3 ଖଣ୍ଡ ବହି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ହସ ଖେଳ ନାମରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହସ ଖୁସି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2000 ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2007 ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2007 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ଥିଲା, ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ପରିବେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶ ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ବହି କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ କ'ଣ ହସ ଖେଳ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହି କରାଯାଇଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ହସ ଖୁସି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଖେଳନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଦୁ ପେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୋଲିକିରି ଜିକେ କିଟ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଥିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆଗରୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିକିରି ତାହାକୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କରି ଇତିହାସକୁ ଭୂଗୋଳ ସହିତ, ଯେମିତି ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ତାହାର ଭୂଗୋଳ କ'ଣ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଶରୀରର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ ଥିଲା। ଏଠି ଇତିହାସ ଜାଣିଲା, ଏଠି ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା, ତା ସହିତ ପରିବେଶ ଜାଣିଲା। ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଘରଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ଠିକ୍ସେ ଖାଇବା ଚଳିବା ଜାଣିନଥିଲା। ଏହା କ'ଣ, ଏହା ଜାଣିଲା କ'ଣ, ତାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଜାଣିଲା, ସେ ଚାଷ କରି ଶିଖିଲା, ନଈ କୂଳରେ ରହିଲା, ଗୁମ୍ଫା କରିକି ରହିଲା, ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିଲା, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଶିଖିଲା। ଏହା ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆଦିମାନବ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକି ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ କି 8-10 ଜଣ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ଆଦିମାନବ ରହୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ଶିଖିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସମାଜ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କ'ଣ ଆମର ଇତିହାସ ଜାଣିଲା, ଭୂଗୋଳ ଜାଣିଲା, ପରିବେଶ ଜାଣିଲା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଣି ଶିଖିଲା, 1-2-4 ଜଣ ଆଦିମାନବ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକିରି 20-25 ଜଣ ଆଦିମାନବ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟି କ'ଣ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଭାଷା, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ରୁଟିନ୍ ସହ ଖାପ ଖାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସହଜ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଟିନ୍ କ'ଣ, ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭାଷା ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଗଣିତ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଇତିହାସ ପରିବେଶ ଅଛି, ସେ ରୁଟିନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଯଦି ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ା ହେଇପାରୁଥିଲା ତେବେ ତାହେଲେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମିଶାଇକି ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସୁବିଧାଜନକ ତାହା ବିଚାର କରିବା କଥା। ତେବେ କେତୋଟି ସୁବିଧା ଉପରେ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରାଗଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆସିଲା, ତା ପାଇଁକି ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ବଦଳରେ ସମନ୍ୱିତ ବହି ପଢ଼ିବାର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା, ସେହିସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା କହିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅକ୍ଷର ଶିଖିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଖିଲେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥିବ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣେ କ'ଣ, କୁକୁରଟି ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବ ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବା ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ଅନୌପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକ ବୋଲିକରି କହିଲେ ତାର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଯେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ, ସେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ନଥାଏ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ତୁ ଖାଇଛୁ, ତୁ ଖାଇବୁ କହିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଯାଏ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିବା, ସଂଯତ ଭାଷା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ।
ତାପରେ ସେ କହିଥାଏ ବାପା ତୁମେ ଖାଇଛ, ମା ତୁମେ ଖାଇଛ, ଭାଷା ତାର ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଔପଚାରିକତା ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଶିଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଭୁଲ କି? ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପିଲା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିଥାଏ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଭୁଲ କି? ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ସେ ପରିବେଶରେ ଶିଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବା? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି ବାପାକୁ କହିଦିଅ ବାପା ଖାଇଛୁ, ଖାଇଲୁ, ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିକି କହିଦିଏ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିପାରେ ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଔପଚାରିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କି କ'ଣ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଔପଚାରିକତା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଯେ ପିଲା ଯେଉଁଠୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ବା ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବହିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କ'ଣ, ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବହିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଯଦି କ୍ଷତି ନାହିଁ ତେବେ ଏଭଳି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଯଦି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଷା ବହି, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବହି, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଏଇଠି ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଘରେ ଥାଏ ସେ ତା'ର ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିଖେ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ତାକୁ କହିବେ ଗଣିବାକୁ, ଘରେ କେତେ ଜଣ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗଣି ଦେଇଯିବ 1 2 3 4। ତାକୁ ସେଠୁ କୁହାଯିବ ଏଇକା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ତୋତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି? ସେ କହିବ ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ କହିବ କ'ଣ ହେ ଜୋରରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି କହେ ନା ନାହିଁ? ତ ତା ସହିତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ବାରିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲ ଢିପ ଥିବ, କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ଥିବ, ଗଡ଼ିଆ ଥିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିବ, ଯାହା ସବୁ ଥାଏ ସେ ଦେଖିଥାଏ। ସେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଶିଖିଯାଏ ନା ନାହିଁ? ସେ ଜାଣିଯାଏ ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତ ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଭୂଗୋଳ ଶିଖଉଛେ କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ଏମିତି ଏଠି ଖାଲ ଅଛି, ଏଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏଠି ଏମିତି ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଶିଖଉଛେ କି? ନା, ଶିଖଉନେ। ସେମିତି ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତାର ଯେଉଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ରହିଛି, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣୁଛି ମଣିଷ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 1 2 3 4, ସେଠି କ'ଣ ସେ ଜାଣୁଛି କି ଏଇଟା ଗଣିତ ପାଠ କି? ନା, ଜାଣୁନାହିଁ। ତ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଜେଜେଙ୍କ ଭଳିଆ, ତ ତା ଜେଜ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ତ ସେ ତା ଜେଜେଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟି ଦେଖିଛି କି? ନା, ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଛି। ସେଠି କ'ଣ ଶିଖୁଛି? ସେ ତା ପରିବାରର ଇତିହାସ ଜାଣୁଛି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଛି ନା, ସେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଶିଖିନଥାଏ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ଶିଖିଥାଏ। ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରିଏକ୍ସନ୍, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିବ, ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ମନା କରୁଥିବ ତୁ ହାତ ଲଗାନା, ସେ ତମ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁକୁ ଥରେ ଛୁଇଁଦେବ ତା ହାତଟି ପୋଡ଼ିଯିବ, କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ତାକୁ ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଶିଖିଯିବ। ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ ନିଆଁ, ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ଛୁଇଁବି ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ କରିବି ଆକୁ ଛୁଇଁବି, ଇଏ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ, ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ିଦେବ। ତ ସିଏ ସେଠୁ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିଖିଯିବ, ସିଏ ଜାଣିଯିବ। ତ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲିକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ? ନା, ଜାଣିନଥାଏ। ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ମିଶେଇକିରି ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତା ପରିବାରରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିକିରି ହିଁ ଆସିଥାଏ ପିଲାଟି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସମନ୍ୱୟ କରିକିରି ସେ ଘରେ ସବୁ ଶିଖିଥାଏ। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟଟା ପିଲା ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ତା ପିଲାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଏ। ପିଲା ଏହି ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଅତି ସହଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରେ, ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶଟା ରହିଛି ତାକୁ ସେଇ ପରିବେଶଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଡନ୍ଲି ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବା ତ ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ବୁଝିବାରେ, ଶିଖିବାରେ, ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ରହିଛି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭାଷା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥାଏ ଇଏ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଷା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି, ଭାଷା ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇନଥାଏ।
ଜାଣିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଶିଶୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ କି? ଜାଣିନଥାଏ। ସେ ତ ପରିବାର ସବୁ ମିଶେଇ ମାସିକି ଶିଖି ସାକିକି ରହିଲା ନା ନାହିଁ। ଏହା ପିଲାଙ୍କ ରୁଚି ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଏକକ ପାଠ ପୁସ୍ତକଟା ଯଦି ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ପିଲା ସେଠି ପଢ଼ୁଥିବ ଗଣିତ ପଢ଼ୁଥିବ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ନଥିବ ଗଣିତ ବହିରେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ କି? ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦିନେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଇତିହାସରେ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି, ଏଇଟା କ'ଣ ପରିବେଶରେ ରହିଲା, ଖାଦ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଧିକ ବର୍ଷାରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପରିବେଶ ରହିଲା। ତ ଯଦି ଖାଲି ଯଦି 1 2 3 4 ଗଣିବ, ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବନି। ଆଉ ଏସବୁ ସହିତ ସେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ନିଜ ପରିବାର ପରିବେଶରେ କ'ଣ ସମନ୍ୱିତ ସମାନ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଶିଖିବା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାର ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶିଖିବାର ଧାରାରେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପିଲାଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରକୁ ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରକୁ ନେବା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଖାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲା ତାକୁ ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ କି? ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବେନି। ତ ତା ଦେହରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରକୁ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିବ କିଛି ଚିତ୍ର କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ପତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କିଛି ପତ୍ର ଆଣିକିରି ଖାତାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ବହିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇସବୁ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ପିଲାର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ଚିତ୍ର କରିବ, କିମ୍ବା କ'ଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋରିଷ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ଧାନ, ଏଇସବୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଆଣିବ। କାହାକୁ ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାଙ୍କର ଅପସନ୍ଦ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ରୁଚି ଆଉ ପସନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାହିଁକି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ପିଲାଟି ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶେଇକିରି ଶିଖିପାରିବ। ଏକକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାଇବା ସୁବିଧାଜନକ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଭାଷା ଅଛି ତ ଭାଷା ଆସିଲେ ପଢ଼େଇଦେଲା, ଆଉ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଗ ଭାଷା ରହିଲା, ଗଣିତ ରହିଲା, ଇଂଲିଶ ଗଣିତ ରହିଲା, ପରିବେଶ ରହିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ଏମିତି ତାପରେ ପଢ଼ିଦେବା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏହା ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ପିଲାର ଆ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ପିଲା କ'ଣ ଖାଲି ଭାଷା ମାନେ କ'ଣ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଏହା କ'ଣ ଖାଲି ପଢ଼ି ଖାଇଛି? ସେ ଭାଷା ଶିଖିଛି ମାନେ କ'ଣ ମାଆକୁ ମା ଡାକିକିରି ମା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଦିଅ, ଗଣିତ ବି ତା ଦେହରେ ମିଶେଇକିରି ଶିଖିକି ଆଇଛି। ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଗଣିତ ବି ମିଶେଇକି ଶିଖିକିରି ଆଇଛି। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ରୋଗ ଶିଖିକିରି ଆଇଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ପିଲାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମନ୍ୱିତ ଉପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକକ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ କି? ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେହେତୁ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟିକିରି ପଢ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭାତ ଡାଲି ସନ୍ତୁଳା ସବୁ ମିଶି ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାକୁ ପାଟିରେ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଖାଇଦିଏ। ସେ କ'ଣ ଅଲଗା ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମିଶେଇ ମାଶେଇକିରି ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, ତାହାର ବରଂ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଉପରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତୁଳନାରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଭିନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସମନ୍ୱିତ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତାହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟ ଯେଉଁ ବହି ଥିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତୁଳନାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତୁଳନାରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଅଲଗା ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିପରି ଭିନ୍ନ ଜାଣିବା। ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିକି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ, ମୋ ମା ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୋ ମା ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ସେ ଭାଷାରେ ଯିବ
ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କହିଲି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଇଂରାଜୀରେ ଯିବ, ଖାଇବାଟା କ'ଣ ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ଯିବ ଜାଣିଛି କି? ନା, ଜାଣିନି। ସେ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜାଣିଛି ଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏଇଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ପିଲାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯେମିତି କ'ଣ ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା ଯେଉଁ ଥାଏ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଦେଖିଲାକୁ ନା ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଥାଏ, ଯାହା ବି ଥାଏ, ପିଲାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ପିଲା ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବଣ ଓ ବଣି, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବଣି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଚଢ଼େଇକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ। କହନ୍ତି ଏ ବଣି ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ କି ତାକୁ ଦାନା ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ କି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି କ'ଣ? ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାର ଚପଳତାକୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପିଲାକୁ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ନାଇଁ ବଣି ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଚପଳତା ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖିଲାକୁ ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଦେଖିଲାକୁ ନା ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ, ସେ ମହୁଲ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଗଣୁଛି, ତା ଚପଳାମି ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପାଠ ବହି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ୱାର୍କ ବୁକ୍ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ବହି ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ବୋଲିକିରି କହିଲେ କ'ଣ? ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବ ଝୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ, ଝୁଡ଼ିରେ 3ଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। ପାଠ୍ୟ ବହି ରହିଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ 1 2 3 4 ମାନେ ଗଣିବାର ବିଷୟ ଥିବ, ଶିଖି ଯାଇଥିବ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଦେଇଥିବ, କହିଥିବ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କର। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ 5ଟି ଦେଲା, ତାପରେ 4ଟି, ତାପରେ 3ଟି, 2ଟି, 1ଟି, ତାପରେ ଏଠି 5 ଲେଖିବ, ଏଠି 4 ଲେଖି, ଏଠି ଯେମିତି 5, ଏଠି 4, ତାପରେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଥିବ 3 2 1, ତାପରେ ଏଠି 5, ତାପରେ ଏଠି 4 3, ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଦେଇଥିବ। ପିଲାଟି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆପରେ ଏଇ ଉତ୍ତର ହେବ। ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ୱାର୍କବୁକ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ପଢ଼ିବ, ସେଇଠି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପେନସିଲରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବ। ଏହି ବହିକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଇବେ ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କ'ଣ, କାହିଁକି ପିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲାଟିର ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ତା ଘରୁ ଆସିଥାଏ, ତ ତାପରେ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସହଜରେ ଏବଂ ତାର ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଶିଖିବାର, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହା ହିଁ ଜାଣିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଏବଂ ପିଲାଟିର ଶିଖିବାର ଧାରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି ମତାମତ ଥାଏ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।